धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। विशेष करी आज सुजोग मॉर्निंग डिवोशन से मत विशेष कर आम बीरेन भाई अमन भाई एवं जो माने परिचालना कर विशेष कर धन्यवाद दी भौणी अटे प्रदीप मखिण चरण रे तुम भाग्य अटे प्रदीप मखिण चरण रे चला पथे से आलोक चला पथे से आलोक मो सारा जीवनर तुम भाग्य अटे प्रदीप मखिण चरण प्रभु नाम धन्यवाद हो परिस्थिति आम माने जगत रे जो अवस्था रे आमे अच्छु प्रत्येक मुहूर्त रे विपद आमे घर बाहर को गले विपद घरे थिले विपद एवं को जगार चाकरी क्षेत्र में कि प्रभु का कार्य कला बेलू बर्तमान चारिआडे विपद 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 किंतु से समय जिते मु काली मत भाई कहले कि आम मॉर्निंग डिवोशन रे आपण प्रभु वाक्य परिचालना करेंगे तो मु प्रभु को धन्यवाद देली आ मु प्रभु मु कौन कहबी से प्रभु मो अंतर देले ताहा मु आपण आज दबा चाहे मात्र 20 मिनिट 25 मिनिट समय हो गला मुझे लॉगिंग करी यहाँ लॉगिंग हो पार ना जाओ प्रभु का नाम धन्यवाद हो यही समय आम जीवन रे आमर इमोशन काली जहाँ मत एवं राति प्रभु जहाँ मत बुझाऊे आमर मनर इमोशन भिन्न प्रकार हो जाइए किंतु आमे विपद समय ट्रिबुलेशन समय आमर इमोशन को केमती प्यूरिफाई करि परिबा मु प्रभु को पचार प्रभु आम के प्यूरिफाई करूँ से समय प्रभु मत दीटा वाक्य देले एवं पुरातन नियम रु जड़े प्रभुंकर दास जे दानिएल सद्रक मैशक अब्दनीगो सेमानकर चरित्र को नहीं मते शिखेले जे आपणर मन इमोशन को केमती आम प्यूरिफाई करिया परिष्कृत करि परिबा से आम ड्यूटोनॉमी तार 31:6 वाक्य लिखा जाए बलवान और साहसिक हुओ जिते मु विचलित थरे थरे हो जाए मुझे रायगढ़ बर्तमान एकुटिया रहे यही 75 वर्ष थरे थरे मत विचलित लगे अनेक समय से समय वाक्य दे कहले बलवान और साहसिक पुओ भय कर ना किबा से सकाशु भययुक्त हुओ ना कारण सदाप्रभु तुम परमेश्वर से आपे तुम संगे गमन करुअछंती से तुम प्रति हताश होबे ना किबा से तुमको त्याग करिवे ना सेहीपरि जिरिमियार भी लिखा जाए सेमानको सकाशु भीत हुओ ना कारण सदा प्रभु कहती तुम्बको उद्धार करने आम्बे तुम्ब संगे अच्छु विशेष करी मो प्रिय माने हाउ टू हैंडलिंग द इमोशन ये वाक्यटा जो आमर मन में जो किसी गोटे भयर इमोशन आसे से समय मत प्रभु ये वाक्य दे जागृत करले किंतु आमरे केंती इमोशन को हैंडल करिबा आवर हार्ट शुड बी फिल्ड विथ लव फॉर गॉड एंड ट्रस्ट इन गॉड जदि आमन को हृदय प्रभु को प्रति प्रेम रहिबो एवं ताको प्रति भरोसा रहिबो ट्रस्ट रहिबो विश्वास रहिबो केवल गोटे साइड आमे करथाउ प्रभु को प्रेम करिथाउ किंतु अदर साइडटा प्रभु को आमे भरोसा विश्वास कमी जाइथा जेतबे प्रभु को आमे भरोसा विश्वास करिथाउ सेतबे प्रभु को प्रेम करिबाटा कमी जाइथा किंतु जेतबे दुईटा एक संगे आम संगे रहिबो आमर हार्ट लव फॉर गॉड प्रभु को प्रेम करिबार थिबो आ प्रभु को विश्वास करिबे थाले गोटे होलसेलनेस आसीबो संपूर्णता
ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ହୋଲିନେସ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍। ଯେତେବେଳେ ହୋଲିନେସ୍ ଟା କେବଳ ଇନସାଇଡ୍ ନାହିଁ ଆଉଟସାଇଡ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ। Filled with love for God and faith what God can do. ପ୍ରଭୁ କଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ହୋଲସେଲନେସ୍ ଆସେ, କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲି ମତେ 3 Jewish boys ଦାନିଏଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 3 ଜଣ ଜିଉସ୍ ପିଲା ସଦ୍ରକ୍ ମୈଶକ୍ ଅବ୍ଦନିଗୋ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଅଣା ହେଇଥିଲେ। କେମିତି ଅଣା ହେଇଥିଲେ? ମୁଁ ଯାହା ପଢିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ମାରି ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରି ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ନେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଥିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ଲେଭ୍ କରି ଆଣିଥିଲା। ବେବିଲୋନରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଲେଭ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲା ବେବିଲୋନକୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହୋଲସେଲନେସ୍ ଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଶତ୍ରୁର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍ କରି ଆସି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲେ, ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ ଦାନିଏଲ। ଏଇ 3 ଜଣ ବଡ ଅଫିସର ହେଇ ରହିଥିଲେ। କେବଳ ଦାନିଏଲ ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଭରସା କରୁଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ସେ 120 ଜଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଉପରେ ନେକ୍ସଟ ଟୁ କିଙ୍ଗ ରାଜାର ପରେ ସେ ତାମାନେ ଏତେ ଉନ୍ନତରେ ସେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫାୟାରରେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କିପରି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭିତରେ ବସେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରଜା ଗୋଟେ ବଡ ଆଇଡଲ ତିଆରି କଲା, ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଶୁଣି ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇଡଲକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଦାନିଏଲ 3:15 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଏବେ ଶୃଙ୍ଗ, ବଂଶୀ, ବୀଣା, ଚତୁଷ୍ପତି, ନବେଲ, ମୃଦୁଙ୍ଗ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ମୋ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମାକୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ତେବେ ଭଲ, ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେମାନେ ପ୍ରଣାମ ନ କର ତେବେ ସେଇ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଏପରି କେଉଁ ଦେବତା ଅଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଭରସା ରଖିଥିଲେ। ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଆସିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ହୋଲସମନେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆଇଲେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଗଡ୍ ହେଜ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଟାଇମ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମଦର ମେରୀ ଯାଇକି କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସରିଗଲା କାରଣରେ, ସେ କହିଲେ ଏବେ ମୋର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇନାହିଁ। ଗଡ୍ ହେଜ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଟାଇମ୍, ତାଙ୍କର ସମୟ ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସବୁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଉଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସିକନେସ୍ ଉପରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ଥିବା ସମୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ତାଡ଼ନା ସମୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଲସେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଆମେ ମିସ୍ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ରୋରେ ମରିବା ସମୟରେ ଭେରି ଫର୍ନେସ୍, ଯୋଉ କି ଗୋଟେ ମାନେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟରେ ପକେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ପ୍ୟାଲେସକୁ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ବି କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହେଲେନି। ମୁଁ ଥରେ ଭାବୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ସଦ୍ରକ ମୈଶ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜିକାଲିର ଜଗତର ଜୀବନରେ କଣ? ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ 4ଟା ଇମୋସନରେ ସେମାନେ ଗତି କରୁଥିବେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ଦେଖିବେ ସେମାନେ ସେଇ 4ଟା ଇମୋସନରେ ଗତି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଏଙ୍ଗର,
କଥା କହୁଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ରାଗ ଆସୁଥିଲା ବିକଜ ଅଫ ଅନଜଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏତେ ଆସିଲା ରାଜା ଆମର ଘରୁ ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ଆମକୁ ଆଣିଲା ସ୍ଲେଭ କରି ଆଣିଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏତେ ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ଆଙ୍ଗର ଯୋଉଟା କି ଅନଜଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ କଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଇମୋସନ ଅଫ ଫିୟର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ଡେଥ କୁ ନେଇକିରି ଏଇ ଇମୋସନ ଅଫ ଫିୟର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା এই যে ଏତେ ଗୁଡେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ଏପରି ଦୁଃଖ ହଉନି ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଏପରି ଦୁଃଖ ହଉଛି କାହିଁକି ମତେ ଏପରି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜିକାଲି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜିର ଏଇ ସକାଳର ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ପଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଇମୋସନକୁ ସେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରନ୍ତୁ ଯାହାରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅନବିଲିଫ ଡାଉଟ ହେଇଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ମୋର ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ମତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରକ୍ଷା କରିବେ এই ମନରେ ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ ହେଇଥାନ୍ତା ବାକି ଆଉ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଯାଉନି ଆମର ଜେମ୍ସ 1:5-8 ଅଛି will save us from fire ଜେମ୍ସ 1:5-8 ଅଛି ଜେନେସିସ୍ 18:12 ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କେହି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ ତେବେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଦୋଷ ନ ଧରି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେଥିରେ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କାରଣ ଯେ ସନ୍ଦେହ କରେ ସେ ବାୟୁରେ ତରଙ୍ଗ ଇତସ୍ଥିତ ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ସେପରି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବ ବୋଲି ମନେ ନ କରୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏହିପରି ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଯାଏ ବିଚଳିତ ମନ ଆସିଯାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇମୋସନକୁ ପ୍ୟୁରିଟି କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ମୁଁ ସେ ପ୍ୟୁରିଟି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏନାଲିସିସ୍ କରିଦେବି ତା ଭିତରେ କିଛି କହିବେ ତିନିଟା ପିଲାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ ଥିଲା ସେମାନେ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ ଆଜି ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନବା ଆଜି ସକାଳୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେମାନେ କାମ ଥିଲେ एकदम काम थे जिसाया 26:3 एपरि लिखा जाए thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed in thee because he trusted thee से तांको ऊपर भरोसा करूथिले सेथिली तांकर विचलित मन नहीं तांकर इमोशन ता पूरा काम थिला से माने शांति प्रिय थिले गीत संहिता 23:4 लिखा जाए कई जने जदि भाई भौणी दयाकरी पढ़ी देवे गीत संहिता तार 23:4 गीत संहिता 23:4 मृत्यु छाया रूप उपत्यका दे गमन कलु कोनसे मो मृत्यु छाया रूप उपत्यका दे गमन कले है कौनसी आपद को भय करिबी नहीं Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. कि वाक्य कौन लिखा जाए देखो पीसफुल से समय प्रिय माने आमरे काम होगा आ पीसफुल रहिबा आमर बाहर जिंस आमन को किछि करि परिबनी इफ आमर इनसाइड जदि रियली मैच्योर इन क्राइस्ट ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏହା ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ ଅଛି ଆମର ଭିତର ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ବାହାର ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବନି କୌଣସି ଡେଥ୍ ରୁ ଆସୁ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବନି ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ଦେ ୱେର୍ ଅନର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଲିଜେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ ଆମେ ଅନେକ ବୋଲିକି ଥରେ ଥରେ ଆମେ ଗାଳି ବି ଦେବା ସେଇ ରଜାକୁ କିନ୍ତୁ ପଦେ ସେମାନେ ରାଜାକୁ କେବେ ଗାଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି वाक्य भी लिखा जाए तुम्हें तुम अधिकारी मान को समादर कर ऑनर दियो दे वर ऑनर एंड डिग्निफाइड दानिएल 3:17-18 एपरि लिखा जाए ओ किंग लिव फॉरएवर ऑन दिस टॉपिक वी डोंट आर्ग्यू एंड वास्ट योर टाइम जेते बेले राजा कहि देले 3:17-18 पढिबे कि हम पढि दउछी जदी सेही परि हुए
ତେବେ ଆମେ ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କହିଲେ ତମେ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାର ଉତ୍ତର କଣ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିମୟ ଇଏରେ ପକେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ? କେବଳ ସେ ପକେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ 120 ଜଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା ହେଲେ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଛିଦ୍ର ପାଇପାରିଲେନି, ନା ଫାଇନାନ୍ସରେ ନା ଆକାଉଣ୍ଟରେ, କାହିଁରେ ପାଇପାରିଲେନି। କେବଳ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଇଏ ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା କାହାକୁ ସେବା କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏହିପରି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରଜାକୁ କହିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଜା ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ନତମସ୍ତକ ହେଲେନି, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଣାମ କଲେନି, ସେଇ ସମୟରେ କହୁଛି ରଜା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଅଗ୍ନିମୟରେ ପକାଯିବ, ତମର କୋଉ ଦେବତା ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ? ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ 3 ଜଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେହିପରି ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଡିଗ୍ନିଫାଏ ହେଇ କହିଛନ୍ତି, ଅନର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ରଜାକୁ, ଆଉ ହେ ମହାରାଜ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। 18 ପଦରେ ମାତ୍ର ଯଦି ନ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଥା, 18 ପଦରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହଉ, ମାତ୍ର ସେ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତେବେ ହେ ମହାରାଜ ଆମେ ମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବତା ଗଣର ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବନୁ, ଏହା ଆପଣ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। What a wonderful testimony. ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଆମେ ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟମସ୍ତକ ହବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, that is his choice, ତାଙ୍କର ଚଏସ୍। ଆମେ ତାଙ୍କ ଚଏସ୍କୁ ଅନର କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋ ଘରେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି କି ଆମ ଘର କାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲିଯାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଥାଉ ନା, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଏସ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ଯେପରି ଏପିସିରେ ଲେଖାଯାଏ କନଫିଡେନ୍ସ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ସାହସ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିର୍ଭରରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ। God silence does not mean God's absence. ପ୍ରଭୁ ଯେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଗଲେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଗଲେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାହାନ୍ତି ଏପରି ନୁହଁ। God has a plan for us, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କଠି ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବା ଆମ ଲାଇଫକୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବା, ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ୟୋର ପ୍ଲାନ୍, ୟୋର ଚଏସ୍। এই ପୃଥିବୀର ଯେତେ ବଡ ଜଞ୍ଜିର ଆମ ସ୍ପଦରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, এই ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବଡ ଶୈତାନ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଆଣି ଦଉ, ଏସବୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିପାରିବନି। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ କନଫିଡେନ୍ସ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯାହା କିଛି ଏ ଜଗତରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଲଭ୍ ଫର୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ଲର୍ଡ, there will be no confusion in the ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଏରାଇଜ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଲା, ସେ 3 ଜଣ ପକା ହେଲା ତା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ 3:24-25 ରାଜା ଦେଖୁଛି କଣ, ଚୌକିରୁ ଉଠିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା। ତମେ କେତେ ଜଣ ପକେଇଥିଲ? 3 ପକେଇଥିଲ। 3 ପକେଇଥିଲ, 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ 4 ଜଣକୁ କଣ ବୋଲି କହିଛି ରାଜା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ସମାନ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରିଭେଲେସନ ଦାନିଏଲ 3:25 ପଢିବେ ଘରକୁ ଯାଇ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ସଦୃଶ, ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୁଖ ସଦୃଶ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖ
ଓ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଣ କହିଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଟେଷ୍ଟିମନି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ର ଟେଷ୍ଟିମନି ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ତାଙ୍କୁ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ରାଜା କହିଛି, ଓ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ ମୋଷ୍ଟ ହାଇ ଗଡ୍, ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ, ଏ ମୋଷ୍ଟ ହାଇ ଗଡ୍ ର ଦାସ ତମେ ବୋଲିକି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ସେ ଅଗ୍ନିର, ସେଇ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମର, ଯାହାର ଉପରେ ଏବ ବିୟଣ୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରିବାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କରି ମୁଁ ଶେଷ କରିବା ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଜୋନ୍ ଦ ଆପୋଷ୍ଟଲ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଟି, 3,000 ପିଲା, ରେଭେଲେସନ 1:12, 13, 17, 18 ପଦରେ ମୁଁ ରାତିରେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲି, ସେତିକୁ ଆପଣ ଘରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ଜୋନ୍ ଆପୋଷ୍ଟଲ ରେଭେଲେସନ 1:12, 13, 17, 18 ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତ ଯାକ ଡିସାଇପୁଲ, ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଅନ୍ନେଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। କାହାକୁ ତ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ, କାହାକୁ ତ କଡେଇରେ, କାହାର ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେଇଥିଲା, ଏପରି ସବୁ ମରା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜୋନ୍ ତାକୁ ତାକୁ ଆପୋଷ୍ଟଲ ଜୋନ୍କୁ ତାକୁ କେହି ମାରି ପାରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାକୁ ଚାଲଡିଆନ୍ସ ମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ବଏଲିଂ ୱାଟରରେ ପଳେଇଲେ, ତାକୁ ଚିକେନ କବ୍ବା ନା ଆମେ କଣ ଜୋନ୍ କବ୍ବା କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ସେଠୁ ଉଠିଲେ, ଆରେ ଜଣେ ତ ଉଠିକିରି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତ ଉଠିକିରି, ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, ଏତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଇଏ ପୁଣି ଉଠିଯାଉ ବୋଲେ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ପାଦମସରେ ପଠେଇଦେଲେ, ଲୋନଲି ପ୍ଲେସରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସକାଳ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ଯୋଉ ଇମୋସନ ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ଆମର ତାକୁ ଆମେ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରୁ, ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସକୁ ଦୂରେଇ ଦଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ, ଏହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଗେଇବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ କରି ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ନିଜ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମୋ ଉପରେ